السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدینہ نقوی. مہنگائی کے اثرات اور موسم میں تبدیلی کے کچھ حد تک اثرات مدینہ نقوی کے گلے پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ اشفاق کے ساتھ ستی. امید ہے کہ آپ کے اس دن کا آغاز اچھا ہوا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کچھ اگر ہم اپنے بلوچستان سائڈ کی بات کریں ہمارے بھائیوں کی، تو وہاں پر کافی مشکل صورتحال کا ان کو سامنا ہے. کل سپہر سے جو بارش وہاں پر شروع ہوئی، اس کے بعد گلیوں میں وہ مناظر دیکھے گئے جو وہاں کے شہری کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ کافی عرصے میں نہیں دیکھے. 4 لوگ جہاں بھگ ہوئے ہیں، 6 لوگ ہو گئے ہیں، 13 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. بھیڑ بکریاں مویشی جو ہیں درجنوں کے قریب بہہ گئے، اور انفراسٹرکچر جو وہاں کا ہے ماشاءاللہ سے، تو اس کے تحت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا تباہیاں ہوئی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کی بلوچستان اسمبلی میں بھی جو وہاں کے سیاستدان بھی ہیں وہ تمام تر سچویشن کو کیسے کیری بھی کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ کیش بھی کراتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ موسٹلی کیش ہی کروایا جاتا ہے، کیونکہ کیش نہیں کروایا جاتا تو یہ حال نہ ہوتا. باقی مہنگائی، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کر باتیں کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ بارش کا جو ہمیں ہوکا تھا، میں تو اتنا پریشان تھا جب 2 بجے کے قریب موسم بننا شروع ہوا. میں نے کہا لو جی یہ تو بس تباہی مچ جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہلکی پھلکی اتنی کوئی خاص جسے بارش پراپر کہا جا سکے وہ شاید اچھا ہوا کل یہ ہوا تو چل ہی نہیں رہی تھی، ہوا نہیں چل رہی تھی. اگر ہم صرف کراچی شہر کی بات کریں، اور بارش بھی جس کے بارے میں بار بار آسمان کی طرف کراچی والے تک رہے تھے، وہ 6 بجے کے بعد شروع ہوئی. کچھ علاقوں میں تو بہت تیز بارش ہوئی، گرج چمک کے ساتھ، جس میں بیری ٹاؤن بھی ہے، ملید بھی ہے. اور جو ڈیفینس اور کلفٹن والے ایریا میں وہ آئی رات 8 بجے کے بعد ہلکی فوار. مجھے ایک چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ چہرے پہ پانی پڑتا نہیں بارش کا، اور سڑکوں سے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے. ہاں لیکن کل لائٹ نہیں گئی، دوپہر میں لائٹ گئی، لیکن بارش معمول سے کم لائٹ گئی. جو بارش آتے ساتھ ہی لائٹ چلی جاتی ہے. مجھے تو لگتا ہے پانی بھی امپورٹڈ آتا ہے، یہ جو سڑکوں پہ آ جاتا ہے اچانک کہیں سے، واللہ عالم. اچھا وہ پیسے بڑھ گئے ہیں، وہ ان کے موبائل کمپنیز نے بھی کچھ پیسے ویسے بڑھا دیے ہیں، وہ پیکیجز وغیرہ کے. مجھے لگا یہ کہہ رہے کہ پیسے مت دیا، پیسے بڑھ گئے ہیں تنخواہ. میں خوش ہو گئی تھی. اس کی اطلاع اس طرح سے میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے، ٹاپ سٹوری. مہنگائی کے طوفان میں بسوں اور ویگنوں نے عوام کی کمر توڑ دی. کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کسی چیلنج سے کم نہیں. ٹوٹی پھوٹی بسوں میں من مانے کرائے. سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کا کوئی وارث نہیں. ملک میں مانسون کے دوران بادل جم کر برسے. کراچی والوں کی مراد بھر آئی. انتظار کے بعد بادل برس پڑے. سرجانی اور معمار میں موسلادھار بارش. کوئٹہ میں بارش نے تباہی مچا دی، 6 افراد جان سے گئے. اور بچوں کے مزاج، نصاب اور ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج. گیم کھیلیں اور تعلیم بھی حاصل کریں. گیمنگ ود ایجوکیشن کا کر مقابلہ پروجیکٹ. جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس شہر کراچی کی، جہاں پر ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آئے دن یہاں پر مشکلات ہیں، حالات خراب بھی ہیں. ہم نے دیکھا اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. یہ وہ شہر جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی، غریب پرور شہر ہے، اور وہ شہر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پورا شہر یہ پورا ملک چلا رہا ہے. اس شہر میں جب ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بھی، بجلی بھی یہاں پہ زیادہ مہنگی ہو گئی، زیادہ مہنگی بجلی بھی ہوئی، اور جو کرائے ہیں وہ بسوں کے وہ بڑھ گئے. اور آپ کو پتہ آگے عید آنے والی ہے، اور یہاں سے لوگوں نے واپس اپنے شہروں کو جانا تلاش کرتے ہیں. لوگ پناہ تلاش کرتے ہیں. کیسے؟ پیٹرول بڑھ گیا، گاڑی میں نہیں جا سکتے، بائک پہ جائیں گے. بائک میں نہیں جا سکتے تو چلو جناب، اس کے بعد یہ پھر آپ کے پاس آسرا رہ جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ. اب پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم اتنا کوئی شاندار قسم کا نہیں ہے. نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ میٹروپولیٹن سٹی، اور سٹی اگر آپ جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، نیو یارک وغیرہ میں وہاں پہ بھی دیکھ لیں تو بھائی وہاں کا ماس ٹرانزٹ سسٹم اتنا کمال ہے، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم. بیکاز پیپل نو دیٹ اگر آپ کو وہاں پہ گاڑی پارک بھی کرنی ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، وہاں پہ ٹریفک کے مسائل بہت ہیں. سو آپ تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہاں کی جو ٹرین اسٹیشن ہیں، جو سب ویز، آپ ان کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ تو وہ ہے ہی نہیں.
مدیہ whenever I go abroad, اور آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, میں ہمیشہ کیب سے زیادہ وہ ماس ٹرانزٹ بالکل میں خود ہم ٹرین استعمال کرتے اور ہیں وہ اٹس سچ اے گریٹ ایکسپیرینس کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. دس از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی. لیکن ہمارے یہاں اور کئی انڈر گراؤنڈ 5-6 منزل زمین کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیس وہ بنا کے وہ بہترین پورا سسٹم ہے, لیکن یہاں پہ اس حوالے سے ستی کام ہی نہیں کیا جا رہا. اور ابھی دیکھیں ظلم کیا ہو رہا لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو بسیں ہیں, یہ جو ویگنیں ہیں, جن کی اب حالت آپ کے سامنے ہے, یہ ٹوٹی پھوٹی بسیں, یہ جلی ہوئی بسیں, وہ بسیں جن کے شیشے نہیں ہیں, وہ بسیں جن کی جی وہ بسیں جن کی مینٹیننس 0/0 ہے. کبھی دیکھیں نا, مطلب کسی دھواں چھوڑتی بھی جا رہی ہوتی ہیں. کوئی ایک جگہ کہیں پہ اگر یہ بس کھڑی ہو نا, تو اس کے پائیدان جو ہوتا ہے نا جہاں سے نیچے اترتے ہیں, اس پہ جھول کے بندہ کسی تالاب میں چھلانگ بھی مار سکتا ہے اولمپک سٹائل. یہ انہی بسوں کے جو کرائے ہیں نا, وہ اب من مانے وصول کیے جا رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. ایک ہم نے رپورٹ تیار کیا جناب اس حوالے سے کہ کس طریقے سے جو کراچی میں جو ٹوٹی پھوٹی ایسی بسیں جو کہ مینٹیننس کا بھی جن کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہ کس طریقے سے اپنی پسند آپ کے تحت کرائے دن بدن بڑھا رہی ہے. رپورٹ ملاحظہ کریں. جو کرایہ پہلے 50 روپے کا تھا, اب وہیں پر اس کو اگر 100 روپے کا پیٹرول لگ رہا ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. جو لوگ کل تک بائکوں میں سفر کرتے تھے, آج انہیں مجبوری میں بسوں میں سفر کرنا پڑا ہے, لیکن وہاں بھی انہیں زیادہ کرائے دینے پڑ رہے ہیں. میرے پیٹرول کے اتنے پیسے نہیں ہوتے, ہم لوگ اسٹوڈنٹ طبقے ہیں, جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. کرایہ تو بڑھا دیے گئے, میں کرایہ کوئی دیتا نہیں ہے. 250 روپے پیٹرول ہے, اور ہمیں سارا دن میں اگر ہم 1000 بھی کمائے تو 500 کا پیٹرول چلا جاتا ہے, اور 500 روپے بچتے ہیں, اور 500 روپے میں آئل بھی ہے اور بھی مسئلے مسائل ہے. اتنے پریشان ہو, دل تو کبھی کبھی کرتا ہے گاڑی کو آگ لگا دے میں. لو جی, یہ بھی کوئی بڑی انلائٹمنٹ تھی کہ آپ دیکھیں کہ عوام کو اب لگتا ہے بھائی ہمیشہ سے ایسے ہی ہے یار, گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے, اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور آپ کیے جا رہے ہوں اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی روکنے والا نہ ہو. تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں کیا وزارت ٹرانسپورٹ اس سے متعلق کر رہی ہے. ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن صاحب. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے کہ یہ انٹر بس سروس ہو یا پھر لوکل چلنے والی بسیں یا ویگنیں ہوں, اپنی مرضی کے تحت جو ہے وہ من مانے اضافے کر رہے ہیں کرایوں میں. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے آپ کی وزارت کا اس پہ؟ گورنمنٹ نے ہر جگہ کے ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں, اور یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ اگر کیونکہ ابھی ڈیزل کے اور پیٹرول کے 3-4 دفعہ جو ریز ہوئی ہیں لاسٹ 4-5 مہینے میں, تو اس کے بعد بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی تھی. کچھ لوگ کر رہے تھے, تو گورنمنٹ کو سختی سے پابند کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کے فکس ریٹس ہیں اس پہ آپ ٹرانسپورٹ چارج کے اس سے زیادہ نہ کریں, اور اگر کہیں سے کوئی ساری کمپلین آئے گی تو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ ایکشن بھی لے گی. تو وہ اسی ایکشن کا جو انتظار ہے وہ شرجیل صاحب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. اور یہ بتائیے نا کہ جب انہی بسز میں جب عوام کو ٹریول کرنا ہوتا ہے, آف کورس دے ڈونٹ ہیو اینی ادر آلٹرنیٹیو, تو اور جب وہ بچوں کرائے کے والے سے بات کرتے ہیں تو کنڈکٹر ان کو ایک پوری ریٹ لسٹ دکھا دیتا ہے. ابھی آپ بتائیں کہ وہ کس چیز کو فالو کریں, جو بیچارے مسافر ہیں ان کے پاس اور کیا اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ اس پہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہیں ریٹ, اور وہ جو گورنمنٹ نے فکس ریٹ کیے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اگر زیادہ چارج کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اس پہ ہم گزارش کریں گے کہ وہ کمپلین کریں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ضرور اس پہ ایکشن لے گی. اچھا, اس سے متعلق کوئی ہیلپ لائن ہے, کوئی نمبر ہے جہاں پر شکایت کر سکیں؟ کیونکہ یہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 آپشنز, یا تو کرایہ دو یا پھر اتر جاؤ, اور ایسے میں بدتمیزی بھی کی جاتی ہے. تو کوئی پرسان حال ہے ان کا؟ دیکھیے جی, اگر یہ کوئی اس طرح کسی کو اتار رہا ہے زبردستی تو یہ غیر قانونی ہے, اور سارے طالب ہم سے کمپلین کریں, ہم فوری طور پہ اس کو تدارک کریں گے. لیکن کیا میکینزم ہے اس حوالے سے؟ جو کرائے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اپنی طرف سے تو ریٹ لسٹ جاری کر دی جاتی ہے, لیکن یہ مختلف بسز میں جو ان کی اپنی پسند کے جو اپنے بنائے ہوئے ریٹ لسٹ جو جاری انہوں نے کیے ہوتے ہیں, کیا اس کو روکنے کے لیے, اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی, ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ہیں جو مختلف روٹس پرمٹس دیتی ہیں بسز کو, اور پھر ان کو کرایہ جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اس کرایے پہ بسیں چلانی ہیں. جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں انفلیشن ہوئی ہے, تو ٹرانسپورٹر حضرات سے میری ایک دو میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں نقصان ہوتا ہے اس طرح کے فیئر میں. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی, میں نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کو لے کے جاؤں گا, تو ابھی نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ چند دنوں میں ہے, تو اس میں میٹر کو ریزالو کریں گے. جو جہاں ان کو جائز بڑھانے پڑ رہے ہیں وہاں تک وہ بڑھا سکتے ہیں, لیکن اگر ناجائز کہیں بڑھائیں گے تو وہ مناسب نہیں.
चलें जी, अल्लाह करे इस हवाले से आवाम के लिए कुछ काम किया जो, और आपने बोला कि जब नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी इसमें चीज़ें डिसाइड होंगी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लोग इस हवाले से क्या करें। अगर मैकेनिज्म में ये होना चाहिए ना कि आपकी देयर हैज़ टू बी हेल्प लाइन जिसमें लोग आपको बता सके, जी देखिए ये वाली बस का नंबर था और इसमें जो गवर्नमेंट के दिए हुए रेट लिस्ट हैं उस पर ये चार्ज नहीं कर रही, ये अपनी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली लोगों को चार्ज करें, फिर आप लोग एक्शन लें और फिर कुछ काम हो, लोग डरें भी कि जाहिर है कि और मैकेनिज्म तय होना चाहिए, ये ट्रैफिक पुलिस के साथ इस पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिकॉज दे आर ऑन द ग्राउंड। अब बाकी वजारत के कितनी इस्तेदाद है, काम क्या है, क्या उनके पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो इन्फोर्स करा सकें, क्योंकि एक तो अथॉरिटी होना एक अलग चीज़ है, फिर इन्फोर्समेंट के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ही मदद लेनी होगी, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग जो करना चाहिए। और साथ ही सबसे बढ़ के तो ये मास ट्रांजिट सिस्टम को थोड़ा सा हमें बढ़ाना चाहिए ताकि ये जो लाल बसें शहर में चल रही हैं, जो भी अभी तक 20 से 30 आई हैं, तो ये पूरी कब आएंगी? जब इलेक्शन से पहले? हाँ जाहिर है, मतलब अभी अगर सारा दे दें, मैं एक बात बताऊं, देखें शॉर्ट टर्म मेमोरी, आज अगर फ़र्ज़ करें मैं आपका ये पेन उठा लेता हूँ आपके पास, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा 2-3 घंटे तक, घर जाने से पहले तक आप भूल जाएंगी। लेकिन मैं घर जाने से पहले छीनूंगा तो आप रास्ते में भी तस्करा करते हुए जाएंगी कि देखो अशफाक ने मुझसे पेन ले लिया। इसी तरीके से ये सिंपल सी मिसाल है कि जब आप एंड में आपको बसें दी जाएंगी इलेक्शन से पहले, तो आप कहेंगी वाह वाह वाह। मतलब आप देखें, मैंने तस्वीर खींच के नहीं डाली ट्विटर पे, आपने नहीं उसके ऊपर वाह वाह किया, जनरली होता है ना ऐसा, दिस इज हाउ ह्यूमंस आर। तो एक साथ क्यों दें आपको बसें भाई? बिल्कुल ही बात है। खैर बातों बातों में आपने मेरा पेन ले लिया, पेन मुझे वापस देते हैं, मुझे याद रहता है। ये एंड में मौसम के वाले से बात करेंगे। कल हमने देखा कि कराची में फाइनली बारिश हुई, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और उस बारिश के बावजूद इतने पसीने आ रहे थे। पहले तो हुआ ये, हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो बारिश है वो शुरू होगी 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद बारिश नहीं हुई, 3:30 इंतजार करें, घड़ियाँ देखने, फिर जा रहे, फिर फ़ोन में चेक करें कि लिखा हुआ था कि इतने % चांसेस है बारिश होने के। करते 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 फिर फ़ोन आने शुरू हुए कि यहाँ बारिश हो रही है, मलीज में बारिश हो रही है, बहरिया टाउन में बारिश हो रही है। मौसम हब्स बहुत ज़्यादा थी, आहिस्ता 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 डिफरेंट इलाकों से पता चलने लगा जी गुलशन में बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है। अभी तक बसें थोड़ा सा चला रहे हैं, वाकई बसें पुरानी है, लेकिन मौसम का भी ख्याल करना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मौसम के हवाले से अगर चला दें तो क्या बात है। ठीक है। अच्छा, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शाम में ये बारिश होना शुरू हुई, हाँ, फिर मैं तो कहती हूँ सती साहब कोई मज़ा आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मामला है ना, ये सारा डेंजरस होता है। मेरे भाइयों जो भी हमें सुन रहा है, प्लीज़ एहतियात करें। जो बाइक सवार हैं, हमारे बहुत से साथी हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, कि बहुत एहतियात करें। ये जो हल्की बारिश होती है ना मदिया, इसके बाद एक तह सी बन जाती है, ऑयल गिरता है गाड़ियों का, और इसके बाद जो है वो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऑयल गाड़ियों का, ये जो बसेस जिनकी भी हमने हालत ज़ार लोगों को दिखाई है, जो कि मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, इनका मुसलसल देखें, इनका मुसलसल ऑयल लीक होता है, और तभी तो हमारी सड़कों की जो शक्लें वो बदली हुई होती हैं। आप कहते हैं लकीरें किस चीज़ की बनी हुई, तो प्लीज़ खुदारा आप लोग भी अपनी गाड़ियों को, अपने जो बाइक्स हैं उनका ख्याल रखें, उनके जो मेंटेनेंस उसको चेक जरूर करवाएं, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। हाँ, गैर ज़रूरी तौर पर जब बारिश होती है तो ना निकलें। बलूचिस्तान का भी ज़रा तज़किरा कर लें कि वहाँ पर बड़ा अलमिया रहा कि वहाँ पर जो तबाही हुई है, जो नुकसानात हुए हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह से महकमों को फ़ाल होना चाहिए था वो सिलसिला नहीं हुआ, और तबाही मचा दी है जी। और वहाँ पर अब ये देख रहे हैं कि हम हलाकतें अब तक ये रिपोर्टेड जो हैं वो 6 हो चुकी हैं। अच्छा, इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। इलाके जो मुतासर हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आवारान का इलाका, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी तबाही हुई है। सरियाब का इलाका बड़ी तबाही हुई है। इसके अलावा मवेशी भी हलाक हुए हैं, बागात को भी नुकसान पहुँचा है। तो ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, बड़े अलमनाक मनाजिर। ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, और जो वीडियोस वहाँ से मदिया सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसा नहीं है, पहले नहीं बताया गया। हमने देखा है कि महकमा मौसमियात ने पहले से बताया था कि इन दिनों में बारिशें होंगी, बारिशों की नौयत क्या होगी, कितनी शिद्दत की बारिशें होंगी, और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया गया था। और बलूचिस्तान के हवाले से तो पहले एक तरीके से वार्निंग भी दे दी गई थी कि बहुत वहाँ पे जो बारिशें, मूसलाधार बारिशें होंगी और वहाँ पे फ्लडिंग का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास किया नहीं गया। ये शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है कि किस तरीके से ये शहर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई भी आफत आती है तो फौरन एक्सपोज हो जाता है। इससे एक चीज़ समझ आती है, ये पॉलिटिकल विल नजर आती है कि कभी लोगों ने सोचा ही नहीं कि अपने लोगों की हालत ज़ार बेहतर करनी है। ये टेंटों में रह रहे हैं सत्ती, ये झोंपड़ पट्टी एक तरह से बनाई हुई है इन्होंने, टेंट भी प्रॉपरली क्या इक्विप्ड है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको याद है 1940s के एरा में 35 और 40 के दरमियान एक ज़िलज़िला आया था जिसने बहुत तबाही मचाई थी। उस वक्त भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे कि भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या वहाँ पर तबाही हुई, कि बड़े
मुश्किल सूरत हाल रही। तो कराची से हमें कोई ज्वाइन कर रहे हैं मौसम का हाल बिल्कुल जी, बताने ज़रा के लिए? मौसम का हाल जान लेते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदा इशरत खान होंगी, जबकि कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगी अतिया अकराम। उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल हमने देखा कि काफ़ी कोयटा में बारिशों में ने तो कोयटा में बड़ी तबाही मचाई है। तो पहले ज़रा हम कोयटा का रुख कर लेते हैं। अतिया अकराम हमारे साथ मौजूद है। अतिया, हमने देखा कि कल जो बारिश हुई है, कुछ सूबों में ऐसी बारिश थी कि वो ने एंजॉय की, लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है कि जब कल वहाँ पे बारिश हुई है, लोगों ने बड़ा सफ़र किया, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, 6 कीमती जानें चली गई। अभी ताज़ा तरीन अतिया, क्या सूरत हाल है यहाँ की? जी बिल्कुल मदीहा, मानसून की पहली बारान रहमत कोयटा के लिए जो है वो ज़हमत साबित हुई है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा समेत जो है वो सूबे के दीगर अजला में जो बारिशें हुई हैं, उनके बाद कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा समेत सूबे में जो है वो 6 के करीब 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद के जाँ बहक होने की जो है वो इतलात हैं। और उसके साथ साथ 2 बच्चे जो हैं वो बरसाती नाले की जद में आके बह गए हैं। और इसके साथ साथ बहुत से कच्चे मकानात जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर कच्ची आबादी है, कच्चे मकानात मुनहदिम हुए हैं। और अगर बात की जाए ओवरऑल तमाम सूबे की, तो सूबे में पहले से जो है महकमा PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशें गरज चमक के साथ होंगी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आएंगे, बरसाती नाले जो हैं उनके रस्तों में जो आबादियाँ हैं उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन हमारे सूबे का अलमिया और बदकिस्मती हमेशा से यही रही है कि जब सैलाब आ जाता है उसके बाद फिर हम जो है वो अहकामात जारी करते हैं। जी जी। यहाँ पर भी इसी तरह हुआ है। कल कच्चे मकानात मुनहदिम हुए हैं और उसके साथ बहुत तेज़ बारिश थी। उसके बाद जो है वो उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई हैं। अच्छा, घरों में एक और पानी भी दाखिल चीज़ हुआ है, है सुबह। एक और भी चीज़ है जो हम बात कर रहे होते हैं ना, बेसिकली ये बड़ा अलमिया इस तरह से भी है कि शायद इस महकमे का नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐलानात इस हवाले से करना कि ये डिज़ास्टर हो सकता है, ये काम महकमा मौसमियात का बताना है कि चलिए जी बारिश होगी, ये हो सकता है। फिर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जगह डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जगह डिज़ास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी इसका नाम रखना चाहिए, ताकि वो काम भी ऐसे कर सके। क्योंकि हो जाने के बाद फिर टेंट उठा के वहाँ पर पहुँच जाना, इट डजंट वर्क वेल। तो पहले से होना चाहिए। तो अभी क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? कुछ मैनेज किया है? लोगों के नुकसानात की कुछ तलाफ़ी हुई है अब तक? देखें जी, इशफाक, बात यह है कि जो जानी नुकसान हो गया, मकानात जैसे मुनहदिम होते हैं तो देखें घर एक तरीके से स्टेबल होता है। अचानक से बारिश के बाद छत गिर जाने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे तो इस इलाके की तरफ मूव करने के लिए जो हम इस्तिलाहात नाफिज करने में लगाते हैं उसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर टेंट पहुँचते हैं, टेंट पहुँचने तक वहाँ पर जितना नुकसान हो चुका होता है उसका अजाला नामुमकिन होता है। महकमे की जानिब से कहा जा रहा है कि जी टेंट पहुँचा दिए गए हैं और ये तमाम कुछ हो गया है। अगर ये टेंट पहले से पहुंचा दिए जाते, जैसे कि महकमा मौसमियात में हमेशा से ही होता है कि कीमती जाने ना जाती, पहले काम कर दिया जाता तो इतना नुकसान ना होता, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे उसको डिस्कस भी करें। और यही होते हैं हम लोग तो अपने ताई डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे जिनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। इशरत खान हमारे नुमाइंदा हमारे साथ कराची से मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। क्योंकि देखिए कराची में जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लग जाती हैं। एक बड़ी वजह ये कि बरसाती नाले जो हैं यहाँ पे उनमें ब्लॉकेज होती है, उनकी सफाई नहीं होती। तो शायद कल जो बारिश हुई है कराची में, उसके बाद क्या सूरत हाल आप शहर में देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी जो मानसून का सिस्टम है वो कराची में मौजूद है और आज भी दोपहर 2-2:30 बजे के बाद बारिश का इम्कान है। कहीं तेज़, कहीं दरमियानी और कहीं हल्की फुल्की रिमझिम है। लेकिन बारिश के बाद वही बात है कि कराची शहर का भी ये हाल होता है कि उधम मचा हुआ होता है। सड़कों पर जो पानी है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा होता है। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो पानी ही की वजह से ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत स्लो है। ट्रैफिक जैम है, कैमरामैन से कहें कि मुश्किलात का ताकि हमें आइडिया हो जाए, मुश्किलात का सामना है। अगर मैं जो रोड शाहराहों की कंडीशन के हवाले से बताऊं तो बहुत सारे रोड इस वक्त भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहीं पाइपलाइंस डल रहे हैं, कहीं खुदाई की हुई है। मतलब बरसात का जब मौसम आता है तो कराची की इंतज़ामिया को रोडों को खोदना याद आ जाता है। सऊदाबाद का रोड ले लीजिए, शार फैसल में बहुत सारी जगह खुदाई हुई है। एयरपोर्ट से अगर शार फैसल की तरफ टर्न हो वहाँ खुदाई हो रही है, मतलब पाइपलाइंस डल रहे हैं। काला बोर्ड से अगर अंदर के साइड खोखरा पार्क
की तरफ जाए तो वो रोड पूरा खोद अच्छा, दिया है। इशरत, आप तक हमारी वहाँ आवाज़ white पहुँच lines रही है? कीचड़ बना हुआ है। आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी जी अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप ज़रा अगर कैमरामैन से कह सकें तो वो ज़रा हमें दिखा दें कि आपके अक़ब में क्या सिचुएशन है, क्योंकि पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन बल्ती को बोलती हूँ कि वो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के हवाले से दिखा दे कि कहाँ पानी है, और पानी की वजह से जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो काफ़ी स्लो हो रहा है, और स्लो होने की वजह से शहरियों को अच्छा, अभी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह धूप भी निकल चुकी है है। तो यहाँ पे हम रोड जो है वो थोड़ी क्लियर भी देख रहे हैं जहाँ पे आप खड़ी हो अपना पानी है। बिल्कुल, आज यही ऐसा ही मौसम रहेगा, जो मतला है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा। धूप की वजह से ये है कि थोड़ा सा पानी तेज़ी के साथ सूखेगा। धूप मतलब थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा देगी कराची के शहरियों को, लेकिन इस वक्त भी जो पानी है, साथ बरसात का साथ जो सेवरेज का पानी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये तो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा मसला सबसे हो जो रहा है ना है। बड़ा अच्छा, लेकिन बेहतर है कि काफ़ी जगहों से पानी उतर गया है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ क्योंकि धूप निकल आई, सुबह आप देखें सुबह तकरीबन 7 बजे से धूप है। बहुत शुक्रिया जी, इशरत खान हमारी नुमाइंदा कराची से मौजूद थी और कोयटा के हाल गुजार के वाले से हमें आगाह कर ली थी, हमारे साथ मौजूद थी अति अकरम। आप दोनों बहुत शुक्रिया। मौसम हम देखते हैं कि जब यहाँ पे बारिश होती है और मानसून की बारिश है तो कहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वैसे एक बात है कि कई इलाके हैं जहाँ पर बड़ा पानी पानी मौजूद है, जैसे यहाँ पर आप साइट एरिया में देख लें, यहाँ पर पानी, बाकी अंदरूनी शहर कई जगहों पर सड़कों पे, बनारस के इलाकों में, बहुत सी जगहों में खड़ी भी तो सड़कें हैं यहाँ बिल्कुल ऐसी, और मरकजी शाहराहों पे पानी का खड़ा होना बड़ा अफसोसनाक है। कम है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, अब खबर शामिल करते हैं जो कि है महकमा दाखिला पंजाब से मुतालिक, और वहाँ पर एक बड़ी अहम स्टोरी ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल दरामद ना करने पर 134 सिक्योरिटी कंपनीज को बंद कर दिया गया है, जबकि 40 को नोटिस जारी कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ऐसा पहली बार हुआ होगा, वरना तो हम देखते थे कि कौन से कवानीन, कैसे कवानीन, कौन सी तरबियत, कैसी तरबियत, कौन सा बैकग्राउंड चेक, कैसा बैकग्राउंड। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। हमने कराची में भी देखा है, तो अच्छी बात है कि पंजाब में इस हवाले से एक्शन लिया गया। अच्छा, वहाँ पे हुआ ये कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने जो असलहा भी लिया हुआ है, और जब आप असलहा लाइसेंस लेते हैं तो जो शख्स यूज़ कर रहा होता है इसके नाम पे होता है। अब उसमें एक असलहा लाइसेंस पे 10 जो अफराद हैं वो डिफरेंट जगहों पर तैनात भी थे, उस पर काम भी कर रहे थे। साथ में तरबियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं उनकी क्या आप सालाना तरबियत करवा रहे हैं? नो, कोई तरबियत नहीं थी, और साथ में और असलहा भी नहीं होता था उनके पास, भी नहीं होता था। पता चलता था जी कि फलानी जॉब छोड़कर आ गए तो फिर हम इस जॉब में आ गए, और हमें आता कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी जगहों पे तो उनको असलहा चलाना भी, इस्तेमाल करना भी नहीं आता था। अच्छा, और पकड़ इनकी ज़्यादा तब हुई जब ये अपने ऑडिट कराने से काफ़ी देर ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, ये भाग रही थी। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तानी सिक्योरिटी कंपनी एसोसिएशन कर्नल मलिक जलील हुसैन टवाना साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया टवाना साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहेगा कि सिक्योरिटी कंपनीज के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने जो कार्रवाई की है इसकी क्या मेन वजूहात है जो आप देख रहे हैं? बुनियादी तौर पे ये वो कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी या आउट ऑफ ऑपरेशंस हैं, और इनको महकमा दाखिला ने, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने इनको निकाला हुआ है अपने कागज़ों के अंदर। ये उसी लेटर की तरफ तवज्जो मबजूल कराई जा रही है कि जिसके तहत दो कंपनियां ऑपरेशन में नहीं हैं और वो अपना काम नहीं कर रही पंजाब के अंदर, उन सब को उन्होंने एक किस्म का लेटर भिजवाया है कि भाई आपका चूँकि ऑपरेशंस के साथ कोई तल्लक नहीं है तो आपको हम बंद करते हैं। ये वो है जो ऑलरेडी ऑपरेशंस के अंदर हैं एफसा की कंपनियां, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, और ये पुरानी कार्रवाई है जो कि की जा रही है। लेटर अभी निकाला है। ऑलरेडी हमने महकमा दाखिला को कहा था पंजाब को कि जी ये कंपनियां हैं, ये ऑपरेशंस में नहीं हैं, काम नहीं कर रही, तो इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए महकमा दाखिला ने इसके ऊपर लेटर निकाला है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ये इल्ज़ाम भी, और वाक़तन हमने भी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है ओवरऑल पाकिस्तान भर में, कि जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ये तरबियत याफ्ता नहीं होते, यानी कि वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। उस बंदूक के साथ गलती से चल भी सकती है, कोई और अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, किसी को भी। इसकी क्या वजूहात हैं? तक गार्ड्स की ट्रेनिंग का तल्लक है, गार्ड हमारे पास ट्रेनिंग स्कूल है जो कि बड़े सालों से ऑपरेशन में है। ये कराची में भी है, इधर भी है, इस्लामाबाद में भी बन रहा है, और तमाम सिक्योरिटी कंपनीज़, यहाँ मैं एक आपको पॉइंट बतलाता जाऊँ
کہ جو कंपनियां ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी कंपनी एसोसिएशन के एम्बट में आती हैं उनको बाकायदा रूल्स रेगुलेशन के बारे में कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया गया है और वो उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये एक पॉइंट बतलाता जाऊँ कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो कि एप्सा की, इसको एब्रीवेशन में हम एप्सा कहते हैं, एप्सा की मेंबर नहीं हैं। जो कंपनियां मेंबर नहीं हैं तो वो अपने आप को इस डिसिप्लिन में नहीं लाती। एप्सा के अंदर जितनी कंपनियां हैं वो सारी की सारी इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करती हैं, जिसके अंदर उनके ड्रेस है, जिसके अंदर उनके ड्यूटी करने का तरीका है, क्योंकि तमाम गार्ड्स 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। और हमने कहा है महकमा दाखिला को हर मीटिंग में कि जी लेबर लॉज के तहत 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 12 बिल्कुल। घंटे और की साथ में ऐसा भी हमने बहुत सारे, क्योंकि पिछले साल हमने खुद भी, अगर आप कराची की सबसे मशहूर शहर है जमजमा, वहाँ पे चले जाएं तो जितने भी वहाँ पे कंपनीज़ के गार्ड्स बैठे हुए थे उन सबसे मैंने बात भी की थी। और फिर पता चला था जी कि एक तो 12 घंटे ड्यूटी आवर्स है, फिर छुट्टी कोई नहीं है, कोई बीमार पड़ जाता है तो किसी का मेडिकल भी कोई नहीं है, और अगर ज़्यादा देर के लिए बीमार हो तो उसको निकाल भी देते हैं, और बहुत सारे लोगों की तरबियत भी नहीं होती। तो मुझे ये बताएं, ये जो असला लाइसेंस के बग़ैर हमने डिफरेंट जगहों पर तैनाती देखी है सिक्योरिटी गार्ड्स की, इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी कंपनीज़ के जब वेपन की बात होती है तो इसमें दो तरह के क्लाइंट्स हैं। एक क्लाइंट तो है जो कि कहता है कि जी वेपन दिया जाए, उसको हम आर्म्ड गार्ड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी कि गार्ड दे दें लेकिन असले की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत कम तादाद में हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उन्हीं की होती है कि जो कि लाइसेंस मांगते हैं, यानी वेपन वाला। लेकिन दूसरी लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि बग़ैर असले के हमें गार्ड दिया जाए। तो कुछ जगहों के ऊपर जो लोग देखते हैं कि जी बग़ैर असला के गार्ड खड़ा है, उसकी वजह यही है कि क्लाइंट ने ये कहा होता है कि मुझे वेपन नहीं चाहिए। उस सूरत के अंदर ज़ाहिर है गार्ड नीली वर्दी में बग़ैर असले के खड़ा होगा, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर ये खड़े होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ कार फरमा है, और वो ये है कि जो प्राइवेट गार्ड लोगों ने रखे हुए हैं, मसलन ये जो बेकरीज़ हैं, जितने स्टोर्स हैं, इन्होंने अपने गार्ड्स रखे हुए हैं, और उन गार्ड्स पे क्या करते हैं कि एक एक वेपन जो है वो मुख्तलिफ गार्ड्स के को इन्होंने वेपन लेके इशू किए होते हैं। उसका सिक्योरिटी कंपनी से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। ये प्राइवेट गार्ड्स को जिन लोगों ने रखा हुआ है, ये खिलाफवर्जी बुनियादी तौर पे उनसे हो रही है। चलें जी, जैसे कि पैकेजेस मुख्तलिफ ऑफ़र किए जाते हैं वैसे यहाँ पर भी है। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब कि आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी आपने रोशनी डाली इससे मुतालिक। लेकिन ज़ाहिर है कि कानून होने ज़रूरी हैं, और ये है कि अगर ज़ाहिर है कि कोई डाकू या कोई इस तरीके से ऐसे गार्ड के पास जाते हैं जो कि निहत्ता है, तो उनके इल्म में तो नहीं होगा, तो ऐसे में उसकी बेचारे की खामखा में जान भी जा सकती है। उसकी जान भी जा सकती है, और अगर वो तरबियत याफ्ता ना हो तो फिर बहुत सारे लोगों की भी जान जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर बच्चों की ये शिकायत होती है कि जी हमारा जो फ्री टाइम होता है उसमें हमारे जो अम्मा अब्बा हैं वो हमें गेम नहीं खेलने देते, और वो कहते हैं जी कि आप बेटा पढ़ो। हाँ। माँ बाप कहते हैं भाई जो पढ़ने का टाइम होता है बच्चे उसमें गेम खेल रहे होते। तो बच्चों और अम्मा अब्बा की जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त काविश का इनेकाद किया गया है जिसका नाम है कर मुकाबला, जिसमें आप गेम खेलते हुए बच्चों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं है सती, आपको पता है जो जीतेगा एक तो कैश प्राइज भी मिलता है। कितना? ये तो आप पूछेंगे, और सबसे अच्छी चीज़ ये स्कॉलरशिप्स बच्चों को उसमें मिलती हैं। ये हमारे बचपन में क्यों नहीं होता था? है ना? तो हम भी ऐसे कितने मुकाबले करके तो मारियो खेल खेल के हम कहाँ पहुंच चुके होते हैं। और वो क्या नाम है उसका, मैं ऑक्सफोर्ड में बैठी होती अगर इन गेमिंग की अगर स्कॉलरशिप मिल जाती तो ऐसी चीज़ें हो जाती। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त जनाब गेमिंग के थ्रू बच्चों को एजुकेट भी किया जा रहा है, और कर मुकाबला इस प्रोजेक्ट का नाम भी है। तो प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हम कुदसिया अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम कुदसिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कुदसिया, हाउ डज इट वर्क? बड़ा ज़बरदस्त, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है और दुख भी हो रहा है काश हमारे एरिया में भी ऐसी बिल्कुल एब्सोल्युटली अभी नहीं तो बेसिकली आप एब्सोल्युटली के बाद पॉज लेके कहती नॉट। नो, आई थिंक
بیسکلی کر مقابلہ جو ہے از اے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹفارم, اور یہاں پہ جو ہم کام جو ہمارا میجر ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ وی نو گیمنگ از انیویٹیبل لائک یو سیڈ, لائک ہم سب کھیلتے رہے ہیں بچپن میں, اور اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور جدت کے ساتھ. بالکل ہم ان کو روک ہی نہیں وہ تو سکتے, انسٹنکٹ ہے نا, بالکل ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم روک نہیں سکتے اور مطلب ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم why not use it, یس ان اے پروڈکٹیو وے. سو بیسکلی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے ایک یہ پلیٹ فارم بنایا ہے یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کی گیمنگ کے ہیبٹس کو پروڈکٹیو وے میں یوٹیلائز کر سکیں. زبردست زبردست. کون کون سی ایج کے بچے جو ہیں وہ انرول کر سکتے ہیں اور کیسے یہ کام کرے گا, اور جو اسکالرشپس کی باتیں ہم کر رہے تھے اور کیش پرائز کی باتیں جو کر رہے تھے اس کے والے سے بھی بتائیں. بالکل, ہمارے پاس گریڈس 1 سے لے کے گریڈ 10 تک رائٹ ناؤ وی آر کیٹرنگ ٹو, اینڈ وی ہیو آل دا سبجیکٹس, آل دا ریسورسز جو بچے ایک گھر میں پڑھ رہا ہے, اپنے اسکول میں جا کے پڑھ رہا ہے. ہم نے جو یہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے وہ اتنی ریسرچ کر کے بنایا ہے کہ اگر کوئی اسکول ہمارے پاس آتا ہے اور اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا چاہتا ہے یا اس پہ آنا چاہتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی اس کو اڈاپٹ کرنے میں. اچھا, اسکولس اگر نہ کریں تو کیا بچے اپنے یا بچوں کے پیرنٹس انڈیویجول کیپیسٹی میں بچوں کا کروا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. دس از ناٹ جسٹ فار اسکولس, ناٹ جسٹ فار اسٹوڈنٹس, بٹ اگر پیرنٹس ہیں, اور آج کل جو کہ کورونا کے ٹائم پہ جو ہوم اسکولنگ اب ہم کرنے لگ گئے ہیں, تو دے کین آلسو کم آن دس پلیٹ فارم. واٹ از دا پروسیجر لائک, ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ, ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے ایپس پہ ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی پیسے دینے ہمارے پڑتے ہیں. پاس ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک بچے کو سرٹن گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 10 تک کے ان بٹوین ہونا چاہیے. سو دیٹس آل واٹ وی نیڈ. باقی جو ہمارے چارجز ہیں دیٹ از سو نامنل اینڈ سو فلیکسیبل دیٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک اسکول جو کہ 40,000 اگر فیس بچے کی چارج کر رہا ہے اور ایک اسکول جو کہ 1,000 روپے چارج کر رہا ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ان کو ریسورسز بھی وہی ملیں گی اور ان کی پرائزز بھی ایسے فلیکسیبل ہوں گی کہ وہ دونوں افورڈ کر سکتے ہیں چیز, کیپنگ ان مائنڈ کہ ان کو جو ہم کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہوں گے وہ بالکل سیم ہوگا. از اٹ آل آن لائن یا پھر کوئی فزیکلی بھی کہیں پہ بلا کے اس حوالے سے؟ دس از کمپلیٹلی آن لائن, بٹ we do have physical competitions, physical tournaments, online competitions, online tournaments, teacher training sessions, یہ سب کچھ ہمارے پارٹ آف پلیٹ فارم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو پھر جو اس میں کیش پرائزز ہیں وہ کہاں تک ہیں, اور ساتھ میں جو اسکالرشپس ہیں اس حوالے سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ٹورنامنٹس پہ, ڈفرینٹ چیزوں میں کون سا گریڈ ہمارے پاس آ رہا ہے, کون سا اسکول ہمارے پاس, کون سے اسکولز آ رہے ہیں, کس قسم کا ہم نے کمپٹیشن رکھا ہے, کتنے سبجیکٹس کو ہم ابھی کر مقابلہ کے حوالے سے ہمیں بتا دیں. جی, کہ یہ جو کمپٹیشن ہے جس کے بارے میں ابھی جیسے کہ ہم نے فار ایگزامپل ہمارا ایک سائی پائی کمپٹیشن ہوا تھا وچ واز فیوژن آف سائنس اینڈ میتھس. تو اس میں ہمارے پاس 10,000 تک ہم نے اسکالرشپس رکھی تھی, 15,000 تک اسکالرشپس رکھی تھی, جو بچوں کو ہم نے ابھی ڈسٹریبیوٹ بھی کرنی ہے. بیسکلی وی جسٹ گاٹ ڈن ود دیٹ ٹورنامنٹ. اچھا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک تذکرہ کیا کہ یہاں پر ایک سلسلہ ہے کہ جو 1,000 فیس بھی اسکول کی دے رہے ہوں تو وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں, جو 40,000 دے رہے ہیں وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا, جو 1,000 فیس دے رہا ہے تو اس بچے کے لیے تو انسینٹیو ہے اس میں, ٹھیک ہے, لیکن جن کے ماں باپ 40,000 فیس دے رہے ہیں تو اس بچے کے لیے کیسے آپ اس کو دس از بیسیکلی دا آئیڈیا کہ دا ڈفرینس دیٹ وی ہیو کریٹڈ وی وانٹ ٹو ریموو دیٹ. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو کوالٹی آف پرائزز پرووائڈ کر رہے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ اسکالرشپ, دے آر ڈفرنٹ پرائزز ایز ویل, ٹیبس بھی ہوتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو. آپ کا یہ جو انڈیور ہے اس میں آپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایز ان مطلب جیسے ظاہر ہے کہ بچوں کو کیش انعامات دینا, فائنینشیل ظاہر ہے کہ کافی سپورٹ کی ضرورت ہوگی, ورنہ تو انعام دے دے کے مک جائیں گے آپ لوگ. نہیں, ہمارے پاس بیسکلی اس طرح سے ہمارے جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہم لوگ خود ہی کر رہے ہیں فی الحال. دیر از نو ون سپورٹنگ اس. ہم جو ہیں وی ڈو چارج اے سرٹن اماؤنٹ فار آر ٹورنامنٹس, جس سے ہمارے پاس کچھ پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از واٹ وی. کتنے لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں ابھی؟ ہمارے پاس ابھی اراؤنڈ 50 کے قریب ٹیم ہے ہماری. اور اوور آل آپ پاکستان میں اس پہ کام کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. سو اٹس ناٹ جسٹ کراچی, وی ہیو ٹیم ورکنگ ان لاہور ایز ویل, وی ہیو اے ٹیم ورکنگ ان اسلام آباد ایز ویل, اینڈ وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو ڈفرنٹ اسٹیشنز. رائٹ ناؤ وی آر ورکنگ آن کوئٹہ ایز ویل. سو کوئٹہ از آلسو اے پارٹ آف آر پروگرام. تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر تک وی ول بی ہیونگ اے پراپر نیشن وائڈ کمپٹیشن ایز ویل. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. قدسی انور ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی میں درمیان میں سوچی تھی کہ ہمارے ٹائم میں ایسی کوئی چیز کیوں نہیں ہوئی, کوئی ایسا ہونا تھا نا, گیمنگ
مجھے تو وہ بھی یاد ہے، وہ مرغابی کو جو اسکرین میں مارے ہوتے تھے. میری امی کہتی تھی ٹی وی خراب ہو جائے گا، ٹی وی. ہاں ٹی وی خراب ہو جائے گا، یہ ٹی وی وہ اسکرین کو جا کے دیکھتے. اس کے بعد جا کے پٹھانوں کے پاس غبارے بھی پھاڑ ہوتے تھے. ہماری تو یہی زندگی تھی، ہماری یہی زندگی تھی. ہم ماریو کھیل لی، ماریو کھیلی، مرغابیاں مار لی، ٹھیک ہے. وہ ٹی وی پہ اور ہمیں لگتا تھا کبھی کبھار ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا تو مرغابی مارتے مارتے یہاں پر چپیڑ پڑتی تھی. میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے، لیکن سارا نشانہ امی آپ نے ہلا دیا. کیا بڑے ظلم میں بچپنا گزار دیا آنٹی. دیکھیں امی، اس کے باوجود ہی ایسا ہے، گیم بھی کھیلیں پھر پیسے بھی، ان تمام چیزوں کے باوجود تو بندہ ڈھیٹ بھی ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب 10:04 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام ہے آپ کا جانا مانا اور پہچانا باخبر سویرا، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق اسحاق ستی. کتنی اونچی آوازیں آ رہی تھیں وہاں سے، کہاں سے؟ مطلب ناظرین کی ہمارے، ہے نا. ہاں یہ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عزت محمدی ہزارہ نقوی. تو ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بڑے اہم معاملات پہ ہم بات کریں گے. بھائی عید قرباں کی آمد ہے، لاسٹ سنڈے تھا، اس کے اوپر بڑے لوگ مارکیٹ میں گئے. اب تو آہستہ آہستہ سن رہے ہو قیمتیں کسی حد تک کم ہوئی ہیں، تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی. لیکن ستی ایک بات جو ہم بریک میں کر رہے تھے وہ یہ کہ جی کووڈ ایک بار پھر سے کافی زیادہ بڑھا ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کو میں بھی پرسنلی دیکھ رہی ہوں، اور سب کو پرابلم یہ ہے کہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو زکام ہے، زکام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو کھانسی کا مسئلہ ہے. اب ویسے میں بات کروں تو مجھے اگر سے پتہ نہیں میرے بھی گلے میں خراش شروع ہوگی، بٹ یس پلیز بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اور بچوں کو بھی ہو رہا ہے، بچوں تو خیر ایسمپٹومیٹک ہے، ہاں ایسمپٹومیٹک ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زکام ہے اور آپ کو یہ زکام نہیں جا رہا، ساتھ میں آپ کو بخار بھی ہے، پلیز گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ. اور ہم نے ماسک ایک طرح سے اتار دیے تھے تو ہمیں ماسک دوبارہ سے لگانا شروع کرنا ہے، کیونکہ ستی وہی والی بات دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ ایک چیز ہمارا سسٹم امیونٹی سسٹم تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہی چیز جو ہم نے گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز ہے، ویسے بھی احتیاط برتیں. دیکھیں یہ جو ماسک آپ پہنیں گے وہ آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، ایون ٹی بی تک سے بچا سکتا ہے، دوسرے وائرل انفیکشن سے بچا سکتا ہے. جو بھی انفیکشنز وائرس یا بیکٹیریا سے پھیلتے ہیں اس سے کافی حد تک آپ کی بچت کر سکتا ہے. اور جو لوگ خود انفیکٹڈ ہیں تو بھائی آپ کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ماسک پہنیں گے تو آپ 80% لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کو کنٹین کر سکتے ہیں جو چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے. تو ٹاپ سٹوریز کی جانب چلتے ہیں. بالکل. پنجاب حکومت کا ضمنی انتخاب سے پہلے ریلیف پیکج 100 یونٹ بجلی کا بل معاف کرنے کا اعلان. ملک میں آڈیو لیک کی سیاست، تحریک انصاف کا شدید رد عمل. شیریں مزاری کہتی ہیں سپریم کورٹ سابق وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرنے کا نوٹس لے. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں بارش کے بعد کیچڑ اور پانی کے باعث شہری اور بیوپاری دونوں ہی پریشان. لاہور کے گلی کوچوں میں بھی بکرے اور چھترے آ گئے ہیں جنہیں بہت پیار کے ساتھ سجایا گیا ہے. ان کے زیورات اور سجانے کی دکانیں بھی لگ گئیں. اور بدین میں خاتون پولیو ورکر کا بیماری کے خلاف عزم ایک مثال بن گیا. ماتلی کے پسماندہ علاقے میں موٹر سائیکل پر انسداد پولیو قطرے پلانے جاتی ہیں. 22 برس سے یہ جد و جہد کرنے والی باہمت امینہ خاص خیلی آج ہیں باخبر سویرا کی مہمان. اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملک کی سیاست کی، جہاں پر بھائی آڈیو لیکس کی گونج سنائی دے رہی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے اس پر رد عمل بھی دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے اور انہیں سخت نوٹس لیا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یعنی کہ عدالت عظمیٰ سے بھی نوٹس لینے کی درخواست کی ہے. بالکل جی. ساتھ میں شیریں مزاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان کے ساتھ بھی وزیر اعظم عمران خان کی ایک آڈیو ہے جو کہ آنے والی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو آنے والی ہے. اور اگر یہ آڈیو آئی تو نہ صرف آئین بلکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہوگی. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. اچھا جی، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں بھائی. تو ایسے میں ہم یہ سچویشن جو دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی کہ ریلیف پیکج کا اعلان ایک سامنے آ گیا. ایک جانب غریب جو ہے وہ بری طرح پس رہا ہے
اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 42 روپے یونٹ تک بجلی غالباً پہنچ چکی ہے. اور آپ کو یاد ہے نا کچھ دنوں پہلے ہم نے اس حوالے سے جو لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ ہم نے ایک رپورٹ بھی کی تھی اور اس میں ہمارے نمائندے میں بتا رہے تھے کہ صرف 2 ایسے علاقے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی, اور لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹلٹ کرے گا جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر, جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. تو اب جناب یہ مسئلہ ہے, اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف انہوں نے عوام کے لیے ریلیف پیکج یہ اناؤنس کیا ہے کہ جن جن گھروں میں 100 یونٹ جو ہے بجلی کے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا بل کر دیا جائے گا معاف. اور لوگ جو ہیں وہ دے آر لوکنگ فارورڈ کہ بھائی ایسا ہوتا ہے تو ان کی تو کافی ایون لک فارورڈ ٹو دیٹ. آئی مین آپ 2 چلائیں, بلب جلا لیں 10-10 وولٹ کے, 10-20 وولٹ کے, اس کے علاوہ پھر آپ کسی طریقے سے پنکھا بھی چلائیں گے تو پنکھا کتنے واٹ کا ہوگا, 70 سے 80 واٹ کا ہوگا, اس سے زیادہ کا ہوگا. اب یہ سچویشن جب ہوگی تو ایسے میں کیسے 100 یونٹ آئے گا؟ آپ مدیہ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ پانی کی موٹر بھی چلائیں گے, کہیں نہ کہیں پانی کا حصول بھی ہوگا نا, تو 100 یونٹ کیسے؟ اور پھر اگر چلیں یا تو یہ ہونا کہ آپ پہلے 100 یونٹ معاف کر دیں, ہو سکتا ہے اس کا بل آ رہا ہے 200 یونٹ, تو آپ 100 یونٹ معاف کر کے 100 کے چارجز لے لیں. نہیں, جب 100 سے اوپر جائے گا تو پھر ساری چیزیں ڈبل ہو جائیں گی. پھر کیسے مینیج کریں گے, کیا سچویشن ہوگی, بڑا مسئلہ. اچھا, کیونکہ جو پی ٹی آئی وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ ان کی سیاسی چال ہے. اسپیسیفکلی جیسے سابق وزیر توانائی عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ بھائی 100 یونٹ مفت بجلی کا اعلان نون لیگ کی سیاسی چال ہے, اور پنجاب حکومت کو اس اعلان کی وجہ سے 160 ارب سبسڈی دینا ہوگی, اور امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے قسط کی ادائیگی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے. یہ حکومت نہیں سرکس ہے. فاروق حبیب صاحب انہوں نے بھی آگے سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر توہین عدالت کی. فواد چودھری نے کہا جی حمزہ شہباز کی ابھی تک قانونی حیثیت واضح نہیں ہے کہ کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں, اور اس کے بعد سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو کیا کہا جی فواد چودھری صاحب نے, پہلے یہ سن لیجیے. جی جناب, تو آج ہے 5 جولائی اور آج ایک ایسے سپوت کی شہادت کا دن ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا آج 23واں یوم شہادت, جس کے حوالے سے ثوابی میں یہ تقریب بھی جاری ہے. یہ ایک ایسے سپوت کی داستان ہے جس نے جان تو دے دی لیکن وطن کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی, نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی قوم کا سر جھکنے دیا. بالکل جی, آپ جسٹ آمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں. اے اللہ, پاک فوج کے تمام شہداء خصوصاً جناب کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے درجات کو بلند و بالا فرما. ان کے والدین اور تمام خاندان کو اجر عظیم عطا فرما. وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. پاک فوج کی مدد فرما. آمین یا رب العالمین.
कैप्टन कर्नल। चलें जी, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 23वें यौम शहादत के मौके पर स्वाबी में ये तकरीब का इनेकाद किया गया। सिविल अस्करी हुकाम और शहीद के लवाहिकीन भी इस तकरीब में शरीक हुए। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए और आपके सामने हमने आपको दिखाया कि फातिहा ख्वानी भी की गई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और फिर ये है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मार्का कारगिल के बाद हम हर साल इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं और दुश्मन पे बिलाशुबा धाक बिठाई थी। और इवन ये कि ये दुश्मन की भी टेस्टिमनी थी कि जब उन्होंने कहा था कि किस तरीके से बहादुरी से कैप्टन कर्नल शेर खान ने, जिनका ताल्लुक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था, उन्होंने बड़ी कामयाबी से, बड़ी जुर्रत के साथ अपनी चेक पोस्ट का दिफा किया और ऐसे में जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। बिल्कुल जी। और इससे पहले हम बात कर रहे थे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिनेरियो जारी है, उस हवाले से हमने देखा कि आजकल ऑडियो और वीडियो लीक्स का भी सिलसिला जारी है और साथ में ज़िमनी इंतखाब पंजाब में होने जा रहे हैं, जिसकी शायद ये कड़ी है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। तो सूरत हाल क्या हो सकती है, क्या इसका उनको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा भी हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है हमजा शहबाज शरीफ ने, सियासी तनाजुर में आप इसको वैसे क्या देखते हैं? क्योंकि आप लोगों के भी जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि पंजाब में कितनी बड़ी तादाद में लोग आके इन जलसे जुलूसों में शिरकत भी कर रहे हैं, आपका साथ भी दे रहे हैं वहाँ पे। तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस रिलीफ पैकेज का लोगों पे? बढ़िया, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक गिमिक्री की है और ये सिर्फ चाह ये रहे हैं कि अव्वल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि 100 यूनिट चलेगा किस तरह। हाँ, मैं खुद ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि भाई 2 पंखे और अगर 2 एनर्जी सेवर भी कोई चला ले तब भी 100 यूनिट नहीं बनेगा। एब्सोल्युटली। तो ये पता नहीं किस तरह करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ये मैं क्या इलेक्शन से फौरी पहले लोगों को एक लॉलीपॉप, एक नया लॉलीपॉप नए रैपर में नए कलर के साथ दस्तयाब है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। इस वक्त तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि हमजा शहबाज किस हैसियत में ये अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं जब तो खुद वज़ीर आला है ही नहीं। अजीब सा एक ऑर्डर हमें मिला है कोर्ट का, वो भी देखने को कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे लेकिन हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे जब तक ही। तो इस तरह की तो मिसालें मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह हमारा मुल्क जा रहा है। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, फिर इस मामले पे फिर से आप कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अब कोर्ट ने अगर करार दिया है कि तब तक यानी कि 22 तारीख तक ये हैं वज़ीर आला, तो जाहिर है कि फैसले करने का भी इख्तियार दिया होगा। अगर वैसे अमलन कोई हैसियत ना होती उनकी तो फिर उनको साइड पे बिठा देते। हमने पहली बार देखा है कि वज़ीर आला हैं भी और उनका इंतखाब भी दोबारा होगा। कमाल है कि वो मतलब वज़ीर आला भी हैं, इंतखाब ठीक नहीं हुआ था पिछला, लेकिन वो वज़ीर आला है, लिहाजा उनका इंतखाब दोबारा होगा। एक अजीब सा ऑर्डर है, बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे ज्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, कंटेम्प्ट लग जाती है। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सियासत जो है ना इस वक्त इंतहाई एक घटिया और गंदी दौर के अंदर दाखिल हो गई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं वो देखने से देखने वाली नहीं होती। जो उसमें जिस जबान का इस्तेमाल किया जाता है निहायत अदब के साथ, चाहे वो कोई भी जमात हो, वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, वो आपको लगता है वो काबिल कबूल है? चाहे वो मगम शहबाज गिल साहब की भी सुन लें और बहुत सारी इनकी भी आके सुन लें, अता तारड़ वगैरह की भी। डू यू थिंक जो अता तारड़ साहब ने इशारा भी किया था वो होना चाहिए? ये मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ ना मरिया कि वो ऐसी ज़बान है कि वो अगर आप अपनी बेटी, माँ, बहन, बीवी के साथ बैठ के देख रहे हो तो देखने के काबिल नहीं है। वो आदमी को फिर करना पड़ता है कि यार यानी आपको फिर ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि आई बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं भी यही करता हूँ, फिर इसी तरह की बात करता हूँ। अब देखें उन्होंने हर बार ये इमरान खान साहब की कोई किसी एहलिया को निशाना बनाते हैं। पहले जुमैमा खान को पीछे लगे रहे कि यहूदी है, फलाना है, जिनका है। उसके बाद भाई अभी भी प्रोटेस्ट प्लान हो रहे होते हैं वहाँ पर, अभी भी घर के बाहर प्रोटेस्ट प्लान हो रहे होते हैं। अब आप देखें उनको जो उनकी वाइफ है बुशरा बीबी, अब उनके खिलाफ शुरू हो गए। हालांकि वो डायरेक्टली सियासत में नहीं है। डायरेक्ट सियासत में तो कुलसुम नवाज थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, असेंबली की मेंबर इलेक्ट हुई थी। उनके ऊपर एतराज नहीं कि जो ये पॉलिटिकल है। खान साहब की वाइफ के ऊपर जो अपने अगर किसी पार्टी के बंदे से बात कर रही हैं, वो किसी ऑफिशियल को नहीं बात कर रही, वो किसी टीवी चैनल के ओनर को नहीं कह रही कि आपने क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, वो किसी के बजट रिलीज नहीं कर रही, उनको लेके बैठे हुए हैं कि जी ये इन्होंने क्यों उनसे बात की। तो कमाल में तो समझ से बाहर है कि अव्वल तो वो
एडिटेड है, वो आपको पता है कि वो जो अच्छा। इनकी आजकल फैक्ट्री लगी हुई है उसके अंदर, क्योंकि आप मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी ये हमारी बात जरूर होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात हुई है। और मुझे तो इस बात में भी इतराज नहीं नजर आ रहा कि अगर वो उनसे बात कर रही हैं अपने सोशल मीडिया के हेड से और उसको कह रही हैं कि जी इल्जाम आ रहे हैं, इनको आपने संभालना है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? अच्छा, लेकिन आपको पता है कल मरीम इस्माइल साहिबा ने भी आके यही बात की, उन्होंने कहा कि आप कंटेंट को तो आप डिनाई कर ही नहीं रहे। नहीं, मैं तो आपसे डिनाई कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जी कंटेंट भी ये एडिटेड है, ये टोटली ये फैब्रिकेटेड है, इसके जोड़ के कहीं से ये क्वेश्चन उठाया, कहीं से वो क्वेश्चन उठाया। और नंबर 2 जो सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे आपके टीवी चैनल से बात करना चाहता हूँ कि क्या है वजीर आजम पाकिस्तान सिटिंग इन ऑफिस, उसकी फैमिली और उसके अपनी कोई प्राइवेसी है? क्या वो कोई भी इदारा ये हक रखता है कि वो उसकी टेलीफोन की टेपिंग करे? ये हो सकता है कि वजीर आजम जो पाकिस्तान का हो, जो भी शख्स हो, वो पाकिस्तान का सुप्रीम हेड होता है, वो बिल्कुल ऐसे आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, जासूसी करें। लेकिन माजी में देखा जाए तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की थी कि उनको मालूम है कि सुनी कॉल सुनी जाती है, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। उन्होंने कहा था दिस इज टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि उनको भी पता होना चाहिए कि पीछे क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब या वजीर आजम जो भी हो उनका, वो अफगानिस्तान में किसी से बात कर रहा हो, वो कहीं और बात कर रहा हो, तो उसके लिए वो लाइंस को किया जाता है, ये सारी दुनिया में होता है। लेकिन अगर वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, उसकी अपनी चीजें, ये जुर्म है ये इस तरह रिकॉर्ड करना। लेकिन इतला के बगैर कुछ वजीर आजम को इतला होती है कि ये वाली लाइन जो है सेफ लाइन है और ये वाली लाइन जो है ये टैप होती है। ये इस तरह नहीं होता कि आपकी हर चीज वो प्राइवेट लाइफ में भी उसको करें। अच्छा, एक चीज़ ये इमरान इस्माइल साहब, एक और भी चीज़ है कि वहाँ पर सोशल मीडिया पे और ट्विटर वगैरह पे मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरी जानिब, यानी कि जो दूसरी पार्टी थी जिससे गुफ्तगू कर रही थी, उसकी जानिब पे इशारा कर रहे थे कि जी मुमकिन तौर पर शायद ये भी हो सकते हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड की हो। अब जाहिर है कि हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ऐसी भी कुछ बातें हो रही हैं, तो आप इस फैक्टर को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? जी, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उससे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे नतीजे पे। लेकिन ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में बार बार होता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ये कहानी शुरू हुई थी, उसकी भी रिकॉर्ड की गई थी ऑडियो के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, और ये सिलसिला आज तक जारी है, इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और खासतौर पर फैमिलीज को इन्वॉल्व करना नहीं करना चाहिए। ये एक बुरा ट्रेंड है, ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए, घरों तक नहीं जाना चाहिए, स्पेसिफिकली घरों की ख़वातीन के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। और देखिए, ये एक ट्रेंड है जिसको जितना भी डिस्करेज किया जाए। अब देख रही थी कि जी एक तरह से वीडियो लीक्स के वाले से बात हो रही है, तो दूसरी जानब से बात हो रही है कि जी अगर हम कर दें, फिर बताया जा रहा है कि जी फलानी खातून है, उनके बारे में वीडियो लीक जो वो नहीं देंगे, एक और चीज बात, फिर कमजोरियों के वाले से बात की मैं वही बात कर रहा हूँ, और कितनी अच्छी बात है। इमरान इस्माइल साहब देखें, बात ये है कि कितने सुलझे अंदाज में मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम है, उनको बाकी चीजों का भी एहतराम है, क्योंकि जाहिर है कि ये सियासी वर्कर के लिए बहुत जरूरी होता है, वो रोल मॉडल होते हैं। तो तमाम जमातों को मतलब दे हैव टू टेक नोट्स के ऐसे। जैसे उन्होंने बात की ना कि अपने घर वालों के साथ बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि अगर आप घर वालों के साथ बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जी दोनों पार्टियों की जानिब से ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, क्या नहीं करनी चाहिए ऐसी। अब जरा ईद कुर्बान की आमद है, तो जरा इस हवाले से तज़किरा कर लेते हैं। बहुत हमने संजीदा बातें कर ली हैं भाई, ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची। अच्छा, मूड अच्छा, कैसे मूड अच्छा? अभी कीमत पता चलेगी ना, तो सारे ये जो है ना बत्तीसी आपके अंदर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अभी जनाब हम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने बाल सेट कर रहे हैं, हमारे खब्बे पास है, और उनके पीछे बड़े कदावर किस्म के ऊंट खड़े हैं, और वो भी कैमरे को देख के पोज कर रहे हैं। भट्टी साहब, पहले तो सानू ये दसो कि तुसी कित्थे हो ते एक की रेट ने इन्हां ऊंठां दे? मैं तो जी पहले तुहानू दसा कि मैं शाहपुर कांजरा मंडी हाँ, कि ऊंट ने बस रेट ही पुछ सकते हो, लै नहीं सकते ना करें। और ये जो नहीं जी, यहाँ जो है ना वो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं गाहकों में और व्यापारियों में। गाहक जो कहता है कि आपने बड़े ज़्यादा महंगे कर लिए, छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर तक का जब वो सूरत हाल जब वो यही है कि रोया जा रहा है महंगाई का, कि महंगाई जो है वो जो पालता है सारा दिन सारा साल जो है वो जानवर को पालता है, फिर यहाँ बड़ी मेहनत करता है, उस पर अखराजात करता है कि मुझे इसका कुछ रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा ईद के मौके पर, और फिर वो लंबा सफ़र करके जो है वो यहाँ आते हैं। ये लोग ऊँट जो है, ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ पंजाब के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, यानी लिया है, भक्कर है,
जो रहीम यार ख़ान और इसके अलावा जो बहावलपुर के इलाके हैं, बहावलपुर नगर के है, इसी तरह से डीजी खान और साथ जो राजनपुर के इलाके हैं, वहाँ के अलावा जो है सिंध से भी जो है वो लोग यहाँ आए हुए हैं, बलूचिस्तान से भी लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं जो अपने जानवर बेचने के लिए कि सारा ये तो बता दे, आपने ये बता दे, बड़े महंगे हैं और गुजारते हैं। बड़े देखिए, हाँ वाकई वो सारा साल उसको पालते हैं, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है, वो हम हर जानवर के साथ देखते हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो छतरा हो, चाहे वो बैल हो, गाय हो। लेकिन ये जो इतना हसीन हैंडसम पीछे ऊँट आपके खड़ा हुआ है, इसकी अगर मैं प्राइस जानना चाहूँ तो पट्टी साहब की प्राइस है दी? देखिए प्राइस जो है इसका मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या इसकी ये प्राइस है, क्या कीमत है जी आपकी इस ऊँट की? सिंध शहजादे दी है जी, सिंध शहजादे की। ये देखिए सिंध का शहजादा, इसके ऊपर लिखवाया हुआ 786 इन्होंने वो कंधा किया हुआ है। 7 लाख मांगता हूँ। अच्छा, ये कितना कीमत है जी इस आपके सिंध के शहजादे की? ये 7 लाख का है। अच्छा, और अब कितना अब तक रेट जो है वो लग चुका है? वो यार इसे 4.5 लाख लगता है, 4.5 440 लगता है। तो फिर आपने कितने ऊँट जो है वो बेचे, कितने लेके आए थे घर से? लेके आयूँ, बड़े बेच भी हैं, थोड़े बहुत रोक भी गए, यही बेच ले सोचे मंडी दे, बहुत मंडी अच्छी है। तो जो 7 लाख आप मांग रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि कितने में बिक जाना चाहिए? यार असद आदू अल्लाह से 7 ऊपर बीच में 5 तो बिक जावे। तो आपने सुने जी इनकी बात कि ये कहते हैं कि हम जो है इसका 7 लाख इस ऊँट का मांग रहे हैं जो सिंध का शहजादा, और ये इनका कहना है कि 4.5 लाख तक जो है इसका लग चुका है। अब वो उसकी ख्वाहिश है कि चले 5 लाख में कोई इसको जो है वो लेकर चला जाए। यहाँ जो कंडीशंस है लोगों की रहने वाली, वो बिल्कुल बहुत होता है कि जानवरों के साथ ही ये लोग जो है वो रहते हैं, और इतनी दूर से इसलिए आए हैं कि अपने बच्चों का रिस्क जो है वो कमाएंगे। सारा साल जो है उन्होंने जो मेहनत की है उसका जो रिवार्ड जो वो मिलेगा। तो ये सूरत हाल जो है वो, अलबत्ता मैं आपको बताता चलूँ कि मंडी में जो है वो अब खासा रश हो गया है और लोगों का रुख इस तरफ हो गया है कि अब दिन जो है बहुत कम रह गए, और लोगों की कोशिश है कि वो यहाँ आएँ, अपना जानवर ख़रीदें, और जानवर जब ले जाएंगे घर में, फिर आपको पता है कि बच्चे भी इसके साथ खेलते हैं, गली मोहल्ले के लोगों को पता चलता है कि जी फ़लाँ साहब ने फ़लाँ चीज़ जो है वो ले आए हैं, तो इनकी कैट वॉक भी फिर करवाई जाती है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल, बच्चे तो सबसे, मतलब मैं भी अपने बचपन में बहुत करा चुके हैं, मज़ा ही बड़ा आता है। बहुत शुक्रिया जी, नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदा मौजूद थे, वो सिंध के वो जो राजा है, सिंध का क्या था, सिंध का हीरो, सिंध का राजा, शहजादा, सिंध का शहजादा। आज जब उन्होंने कहा ना कि सिंध के शहजादा आ गया है, तो पीछे एक व्यापारी आ गया आगे, उन्होंने कहा आपकी बात करें, वोट की बात करें, तो वो बहुत मजे का सीन था, बच्चे मजे का सीन था। लेकिन सिचुएशन आगे ने सारे शहजादे भी, अब माओ के तो स्पेसिफिकली ना, हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ माओ के ही। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जनाब वफाकी दारुल इस्लामाबाद की, कि वहाँ पर मंडियों में क्या सूरत हाल है। बारिश अभी आज सुबह से हम देख रहे थे कि बारिश हो रही है, कल गर्मी थी, आज बारिश है, क्या सिचुएशन है, जानवरों के दाम कुछ कम हुए या नहीं हुए, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। 13 मन वजनी बैल लड्डू हो या शरारती बकरा मुन्नू हो, कीमतें लाखों में ही तय होंगी। व्यापारी भी शहरियों के तेवर से परेशान है, तो शहरी भी आसमान से बातें करती कीमतों पर व्यापारियों के मुंह देखने पर मजबूर, और ऐसे में बहसो तकरार भी खूब चल रही है। यही रेट है, और यार इससे बढ़ के तो नहीं है ना, यही रेट है। इसके अलावा वो खड़ा है, आप वो देख लें, अगर आपने ये चीज़ नहीं लेनी, सहीवाल नस्ल खड़ी है ना, वो चेक ये दोनों देने हैं, तो दोनों की बात करो, लो पैसे नहीं, 6 लाख रुपया दोनों का। 6 लाख का तो ये अकेला भी नहीं होगा। चलो बात खत्म होगी, नहीं वो इतनी दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि 30,000 में आने वाली गाड़ियों वाले 80-80 हज़ार का किराया वसूल कर रहे हैं। लाड प्यार से पाले जानवरों की देखभाल और खुराक भी महंगी है। महंगाई किधर पहुंच गई है, हर चीज जो है 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पेट्रोल कितना हो गया है। क्या बजट सोच के आए हैं कि कितने तक आपको मिल जाना चाहिए? मेरा बजट तो 130-140 के करीब था, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। इसीलिए कुर्बानी के जानवर महंगे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान पर मजहबी फरीजे के साथ साथ बच्चों की फरमाइश पूरी करना भी ज़रूरी है। इस ईद पर कुर्बानी का फरीजा अदा करने के लिए बड़े जानवर के लिए आपकी जेब में 10 लाख, जबकि छोटे जानवर के लिए आपकी जेब में कम से कम 1 लाख होना ज़रूरी है। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा बतूल, AY न्यूज़ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जी, क्या ज़बरदस्त और खूबसूरत जानवर पीछे मौजूद है। बिल्कुल जी, लेकिन पैसे नहीं है उतने मेरे पास ना। क्या करें, बस अरेंज करते हैं पैसे कहीं से, करते हैं जी, करते हैं, ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी को गिरफ्तार किया गया है, और ये 2015 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और दहशत गर्दी से मुताल्लिक था, इसमें गिरफ्तारी अमल में आई है।
اور مقدمہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج کیا گیا تھا اور بابر غوری کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، پھر ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور مقدمے میں ان کے علاوہ بھی بہت سے افراد، تقریباً 200 افراد کے نام شامل ہیں، 100 سے 200 نامعلوم افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کی قیادت بھی ہے، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، رؤوف صدیقی، خواجہ اظہار، وسیم اختر سمیت دیگر کئی نام اس میں سامنے آئے ہیں۔ تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نذیر شاہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بابر غوری کی گرفتاری ہوئی ہے یہ اینٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ اس میں ہوگی؟ آپ بالکل دیکھیں، یہ بابر غوری کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا 2015 میں مقدمہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں ایک شہری کی جانب سے درج کروایا گیا تھا، جس میں شامل جتنی بھی دفعات ہیں وہ دہشت گردی کی ہیں، اور شہری کا یہ کہنا ہے کہ ٹی وی پر بانی ایم کیو ایم کی ایک تقریر چل رہی تھی جس میں ملک کے خلاف سازش، دو قومی نظریہ اور دیگر سنگین نوعیت کی باتیں چل رہی تھی، جس میں رابطہ کمیٹی کے اور دیگر عہدیداران نہ صرف تالیاں بجا کر حوصلہ بڑھا رہے تھے بلکہ حمایت بھی کر رہے تھے، جس میں بابر غوری سمیت 30 عہدیداران کے نام، جن میں ضمیر الحسن، کیف البرا، ایڈوکیٹ کاظم رضا کے علاوہ خواجہ رضا الاسلم، وسیم اختر، قمر منصور، ریحانہ ہاشمی کے نام بھی شامل ہے۔ اس میں فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، رؤوف صدیقی، رشید گوجر، سلمان مجاہد اور طیب ہاشمی کا نام بھی شامل ہے، جبکہ فیصل سزواری، رضا ہارون، نسرین جلیل، عامر خان اور شعیب بخاری سمیت سلیم حیدر اور حیدر بکر رضوی کا نام بھی شامل ہے۔ اس میں 100 سے 200 نامعلوم اشخاص کو بھی شامل کیا گیا ہے اور بابر غوری کو اسی دہشت گردی دفاع کے تحت مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدمے میں ضمانت حاصل نہیں کی گئی تھی، اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بابر غوری کو گرفتاری کے بعد ایسٹ زون ڈسٹرکٹ ملیر میں رکھا گیا ہے، جہاں سے آج ممکنہ طور پر کسی بھی وقت ان کو انسداد دہشت گردی ایسٹ کی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ باقی جو نام اس میں شامل ہیں ان کو کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دس از جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں، یہ تو جب آج ان کو لے کر آئیں گے اور جو یہ پولیس ہے جس نے گرفتار کیا، یقیناً یہ سوال بنتا ہے کہ کیا یہ ایف آئی آر سیل رکھی گئی تھی، کیونکہ جب پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایف آئی آر کو سیل کر دیا جاتا ہے اور سامنے نہیں آنے دیا جاتا اور وقت پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اب اس ایف آئی آر کے بارے میں شاید ان کو معلوم نہیں تھا، اور اس کے اندر جو اب یہ باقی نام ہیں ان کا بھی اسٹیٹس دیکھنا پڑے گا، کیا انہوں نے اس مقدمے میں ضمانت حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن بابر غوری جنہوں نے اس سے پہلے بھی 2 مقدمات میں ضمانت حاصل کی تھی اور پاکستان آنے کا فیصلہ اس وقت منسوخ کر دیا تھا جب ان کو پتا تھا کہ پولیس ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے، لیکن گزشتہ روز ان کو پھر باقاعدہ گرفتار کیا گیا اور اب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر شاہ آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جی، اور آج 5 جولائی ہے اور 5 جولائی کو یوم شہادت ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا، اور برف پوش پہاڑ، موسم ایسا کہ سانس تک یہاں پہ جم جائے، لیکن جذبہ اور حوصلہ ایسا کہ چٹان بھی جھک جائے۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ کارگل پر دشمن پر دھاک بٹھانے اور ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنا کر کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بہادر مشکلات میں کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے۔ بالکل جی، گھبرایا نہیں کرتے، اور کارکردگی ایسی کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے اور ان کے لیے اعلیٰ ترین اعزاز کی سفارش کرے۔ چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور عید قربہ میں اب صرف 5 روز باقی ہیں، اور جو شہری ہیں اسپیسیفکلی کراچی میں، انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے مویشی منڈی کا، اور آپ کو پتہ کل بارش بھی ہوئی ہے تو پانی بھی جگہ کھڑا ہوا ہے، چھپڑ بھی بنے ہوئے یہاں پہ، اور کیچڑ بھی بہت ہے۔ لیکن دوسری جانب کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید بہت زیادہ قریب آ گئی اب تو، اور لوگ جا رہے ہیں اور ایسے جانور دیکھنے جا رہے ہیں، اسے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، پوری فیملی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ ہاں، بات ساری یہ ہے کہ لوگ بھی پیچھے دے آر ناٹ کمنگ سلو، لیکن اب مشکلات پیدا ہو گئی ہیں خاصی زیادہ۔ وہ مائی گاڈ، یہ جگالی کرے، اور کل ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اگر جگالی کرے گا، جگالی سے واٹر سے 4 چیمبرڈ ان کا اسٹمک ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ پہلے سٹور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ہضم کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا جی، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، تو یہ جو خوبصورت جانور ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دکھا رہے ہیں، یہ بیشتر خرید لیے جائیں گے، پھر ان کی قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد گوشت بانٹنے کے بعد پھر یہ عمل ہوگا چھری چاقو تیز کرنے کے بعد ان کی باربیکیو اور دیگر کٹائی وٹائی کا۔ تو چھری چاقو تیز ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے؟ بالکل جی، لوگوں نے ابھی سے اپنی تمام چھریاں تیز کرنا شروع کر دی ہیں۔ چاند نواب نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ چلے جی، سارے اپنی تیاریاں زور و شور سے جاری رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، کووڈ سے دور رہیے۔ اللہ حافظ۔